سورہ آراف قرآن مجید کا 7واں سورہ ہے۔ اس 7ویں سورے کی 157ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں اور پیچھے چلتے ہیں اس رسول کے، اس نبی کے اور اس امی کے۔ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اس نبی کا تذکرہ قیامت تک پانے والے توریت و انجیل میں پاتے رہیں گے۔ یامرہم بالمعروف، ہم نے اس نبی کو اس لیے بھیجا کہ وہ لوگوں کو اچھائیوں کا حکم دے۔ وینہاہم عن المنکر، اور ہم نے اس نبی کو اس لیے بھیجا کہ وہ لوگوں کو برائیوں سے روکے۔ ویحل لہم الطیبات، اور ہم نے اس نبی کو اس لیے بھیجا کہ وہ اچھی اور پاکیزہ چیزوں کو لوگوں کے لیے حلال قرار دے۔ ویحرم علیہم الخبائث، اور ہم نے اس نبی کو اس لیے بھیجا کہ بری اور خبیث چیزوں کو لوگوں کے لیے حرام قرار دے۔ ویضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم، اور ہم نے اس نبی کو اس لیے بھیجا کہ تم نے جو اپنے قانون بنائے ہیں، تم نے جو اپنی رسمیں بنائی ہیں، تم نے جو اپنے رواج بنائے ہیں، ہمارا نبی آنے کے بعد تمہاری رسموں کو، تمہارے رواجوں کو اور تمہارے قوانین کو توڑ دے اور اللہ کے قانون کو اس دنیا میں نافذ کرے۔ پہلے جز میں اپنے نبی کا تعارف کرایا، یہ رسول ہے، یہ نبی ہے، یہ امی ہے، اس کا تذکرہ توریت و انجیل میں ہے۔ دوسرے ٹکڑے میں آیت کے یہ بتلایا کہ ہم نے اس نبی کو کیوں بھیجا، اچھائیوں کا حکم دینے کے لیے، برائیوں سے روکنے کے لیے، اچھی چیزوں کو حلال کرنے کے لیے، بری چیزوں کو حرام کرنے کے لیے، انسانی قانونوں کو ختم کرنے کے لیے، اللہ کے قانون کو رائج کرنے کے لیے۔ دو ٹکڑے ہو گئے نا، اب تیسرا اور آخری ٹکڑا سنو، اور یہ ہدیہ کر رہا ہوں، سنو۔ اللہ کہہ رہا ہے اب میں جنت کی شرط پہ دوں گا، وہ بھی تو سنتے جاؤ نا، تمہیں جنت کی شرط پہ دوں گا۔ فالذین آمنوا بہ، سنو، میرے نبی پہ ایمان لاؤ، میں جنت دوں گا۔ اب میں پروردگار سے کہتا ہوں کہ میرے مالک ہم نبی پر ایمان لے آئے جنت دے دے۔ کہا نہیں، اب دوسری شرط سنو۔ پہلی شرط ہے میرے نبی پہ ایمان لاؤ، میرے محمد پر ایمان لاؤ۔ تو سارا مجمع ایمان رکھتا ہے نا، میں بھی ایمان رکھتا ہوں، سارے مسلمان ایمان رکھتے ہیں، پروردگار جنت دے دے۔ کہا نہیں، اب دوسری شرط سنو، وَعَزَّرُوهُ، میرے نبی کی عزت بھی کرنا۔ پہلی شرط کیا ہے جنت میں جانے کی؟ ایمان لاؤ محمد پر۔ دوسری شرط کیا ہے؟ محمد کی عزت کرو، ٹھیک ہے نا؟ اچھا میں پوچھتا ہوں بھائی، ایمان ہے یا نہیں ہے؟ اچھا تو کیا دل میں عزت نہیں ہے؟ ہے بھائی، جب ایمان ہوگا تو دل میں عزت خود ہوگی نا۔ جب ایمان لے آئے، کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو دل میں عزت تو خود آ گئی۔ یہ الگ سے کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ محمد پر ایمان بھی لاؤ، محمد کی عزت بھی کرو؟ یعنی اللہ ایسے مسلمانوں کو بھی دیکھ رہا تھا جن کا کلمہ زبان پہ رکا ہوا ہوگا، دل میں محمد کی عزت نہیں ہوگی۔ بھائی میں اگر کہوں کہ بھائی رسول پہ ایمان لائیں تو اس کا مطلب یہ کہ عزت تو خود کریں گے، لیکن قرآن نے الگ الگ لفظ بیان کیے۔ پہلے کہا محمد پہ ایمان لاؤ، پھر کہا محمد کی عزت کرو۔ پروردگار میں پھر کہہ رہا ہوں، مالک ایمان بھی لے آئے، عزت بھی کر لی، اب تو جنت دے دے۔ کہا نہیں، اب تیسری شرط سنو، وَنَصَرُوهُ، اس کی مدد بھی کرنا، اگر پکارے تو آ جانا، چھوڑ کے باہر نہ جانا۔ مالک ایمان لے آئے، مالک عزت کرتے ہیں، مالک وعدہ کرتے ہیں کہ تیرے نبی کی مدد کریں گے، اب دے دے جنت۔ کہا نہیں، اب آخری شرط سنو، اس کے بغیر جنت نہیں دوں گا۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، تنہا محمد کی بات ماننا کافی نہیں ہے، اس نور کو بھی مانو جو محمد کے ساتھ ساتھ دنیا میں آیا ہے۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اس نور کی بھی پیروی کرو، اس نور کو بھی مانو جو محمد کے ساتھ ساتھ دنیا میں آیا ہے۔ اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت بیان کروں کہ جب مسلمانوں نے تفسیر لکھی تو کہنے لگے کہ اس نور سے مراد ہے قرآن۔ اب فیصلہ میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں، بھائی کہنے لگے نور سے مراد ہے قرآن۔ بھائی قرآن محمد کے ساتھ نہیں آیا، محمد پر آیا ہے۔ قرآن محمد کے ساتھ نہیں آیا۔ جب میرا نبی 40 برس کا ہو گیا، جب قرآن مجید آیا اور میرے نبی پر آیا، ساتھ نہیں آیا، تو کوئی ایسا نور ہے جو محمد کے ساتھ رہا، محمد کے ساتھ آیا۔ بھائی توجہات مبذول ہے، تو اب اس نور کو تلاش کرنا ہے تو ذرا سا میرے ساتھ قرآن مجید کے ورق الٹتے چلو۔ ایک آیت پڑھوں گا سورہ تحریم سے، دوسری آیت پڑھوں گا سورہ طلاق سے، اور ان دونوں آیتوں کو ہدیہ کر دوں گا۔ یوم
نہیں رکے رہو، وہ آیت کیا تھی؟ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ. یہ معہو ذہن میں رہے، معہو کے معنی محمد کے ساتھ. اگر معہو ذہن میں ہے تو اب آیت پڑھنے جا رہا ہوں. معہو کے معنی اس کے ساتھ، محمد کے ساتھ. اب سننا آیت، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ. قیامت کے دن اللہ اپنے نبی کو رسوا نہیں ہونے دے گا. والذین آمنوا معہ، اور وہ جو نبی کے ساتھ ایمان لایا ہے اللہ اسے بھی رسوا نہیں ہونے دے گا. آمنوا معہ، وہ جو نبی کے ساتھ ایمان لایا. بھائی توجہ رہے، میں نبی پر ایمان لایا، تم نبی پر ایمان لائے، علماء نبی پر ایمان لائے، ازواج نبی پر ایمان لائی، صحابہ کرام نبی پر ایمان لائے. یہ کون ہے جو نبی کے ساتھ ایمان لایا؟ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ. کوئی ایسا ہے جو محمد کے ساتھ ایمان لایا ہے. محمد پر ایمان لانا اور ہے، محمد کے ساتھ ایمان لانا اور ہے. تو اب اسے کہاں تلاش کرے؟ وہ کون ہے جو محمد کے ساتھ ایمان لایا؟ تو بھائی محمد کا ایمان کب سے؟ جب سے محمد کی نبوت. کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. میں اس وقت بھی نبی تھا، رسول کہہ رہے ہیں جب ابھی آدم کا پتلا بنا نہیں تھا. تو میرے محمد کی نبوت آدم کے پتلے کے بننے سے بہت پہلے سے ہے. تو محمد کا ایمان کب سے؟ آدم کے پہلے سے. بھائی بہت توجہ رکھنا. کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. میرے محمد نے کہا میں اس وقت بھی نبی تھا کہ آدم نہیں بنے تھے. اور ایک مرتبہ علی نے کہا کنت ولیا وآدم بین الماء والطین. میں اس وقت ولی تھا کہ آدم کا پتلا بنا نہیں تھا. تو محمد رسول اللہ نے کہا میں اس وقت نبی تھا، آدم نہیں بنے تھے، میں نبی تھا. اور علی نے کہا آدم نہیں بنے تھے، میں ولی تھا. بھائی توجہ رہے، اس لیے کہ یہاں روک کے کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، اپنے سننے والوں کو ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں. اب پھر چلو آیت کی طرف. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ. قیامت کے دن ہم نبی کو بڑی عزت دیں گے، اور وہ جو نبی کے ساتھ ایمان لایا ہے. سمجھ میں آ گیا ساتھ ایمان لانے والا؟ سمجھ میں آ گیا نا ساتھ ایمان لانے والا؟ ٹھیک. والذین آمنوا معہ. بہت توجہ رہے. نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم. وہ نبی کے ساتھ ایمان لانے والا جب میدان حشر میں آئے گا تو اس کا نور اس کے داہنے بھی ہوگا، اس کے بائیں بھی ہوگا، اس کے آگے بھی ہوگا، اس کے پیچھے بھی ہوگا. یعنی وہ ایمان لانے والا نور کے دائرے میں میدان میں آئے گا. سن لیا؟ اب میں دوسری آیت پڑھ رہا ہوں. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا. جب وہ نور والا میدان حشر میں آئے گا تو منافق مرد بولیں گے، منافق عورتیں بولیں گی. کس سے بولیں گی؟ اس ایمان والے سے، اس نور والے سے. کیا بولیں گی؟ ابھی بتلاؤں گا. کہانی نہیں سنا رہا ہوں، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں. لیکن ابھی رکے رہنا. نور والا میدان میں آیا، ذرا سچویشن دیکھنا. نور والا میدان میں آیا، منافق مرد بولے، منافق عورتیں بولی. کیا بولی ابھی بتلاؤں گا. لیکن اب ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں اپنے سننے والوں سے. کون کون بولے گا؟ منافق مرد، منافق عورتیں. ٹھیک ہے. اب ایک بات میں کہنے جا رہا ہوں، اور وہ بات ویریفائی کر لینا حافظین قرآن سے، جنہوں نے قرآن کو حفظ کیا ہوا ہے نا، ان سے جا کے میری بات کو پوچھ لینا. اور جی چاہے تو خود قرآن کو دیکھ لینا، پورے قرآن کو دیکھ ڈالو. یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا. اے ایمان لانے والوں نماز پڑھو، اے ایمان لانے والوں روزہ رکھو، اے ایمان لانے والوں حج کرو، اے ایمان لانے والوں زکات دو. ایمان لانے والیوں کا تذکرہ نہیں ہے. اچھا تو ایمان لانے والوں نماز پڑھو، ایمان لانے والوں روزہ رکھو، ایمان لانے والوں حج کرو، ایمان لانے والوں زکات دو، ہے نا؟ ایمان لانے والیوں نماز پڑھو نہیں ہے قرآن میں. ایمان لانے والیوں روزہ رکھو نہیں ہے قرآن میں. ایمان لانے والیوں زکات دو قرآن میں نہیں ہے. تو کیا ایمان لانے والیاں بچ گئیں؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، کیا ایمان لانے والیاں بچ گئیں؟ بھائی سوال ہے نا کہ بھائی سارا حکم تو ایمان لانے والوں کے لیے ہے، تو کیا ایمان لانے والیاں بچ گئیں؟ کہا کہ نہیں، بچی نہیں ہے. مومنین میں مومنات شامل ہیں. ٹھیک ٹھیک. مومنین میں مومنات شامل ہیں. اچھا اب مومنین میں مومنات شامل ہیں. اب میں آیت پڑھ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون. حبیب کافروں سے کہہ دو، کافرون سے کہہ دو. ٹھیک ہے نا؟ کافرات سے کوئی خطاب ہی نہیں ہے. تو کیا کافرات بچ گئیں؟ کہنے لگے کہ نہیں. جس طریقے سے مومنین میں مومنات شامل ہیں،
वैसे ही काफिरीन में काफिरात शामिल हैं, ठीक है ना, वैसे ही मुनाफिकीन में मुनाफिकात शामिल हैं। समझ गए भाई? अगर समझ गए तो जुमला जुमला हदिया कर रहा हूं, जहां जहां मेरे सुनने वाले सुन रहे हैं उन्हें जुमला हदिया कर रहा हूं। मोमिनीन में मोमिनात शामिल हैं, काफिरीन में काफिरात शामिल हैं, अलग से बयान करने की जरूरत नहीं है। मुनाफिकीन में मुनाफिकात शामिल है, अलग से बयान करने की जरूरत नहीं है। अब मैं आयत पढ़ रहा हूं, यौमा यक़ूलुल मुनाफिकून वल मुनाफिकात, मुनाफिकीन भी बोलेंगे मुनाफिकात भी बोलेंगी। तो जब मुनाफिकात मुनाफिकीन में शामिल है तो ये अलग से बयान करने की जरूरत क्या थी? तो होंगी खुदा की निगाह में कुछ मुअज़्ज़ज़ मुनाफिक ख़वातीन, होंगी निगाह कुरान में कुछ ऐसी वीआईपी मुनाफिक ख़वातीन कि जिनका तज़किरा कुरान ने अलग किया कि इधर नूर वाला आया। सुनना, इधर नूर वाला आया, नूर वाला तो याद है ना, इधर नूर वाला मैदान में आया, मुनाफिक मर्द भी बढ़े, मुनाफिक औरतें भी बढ़ी, और बढ़ने के बाद कहने लगी उन्जुरूना, अरे भाई नूर वाले जरा रुको, कहानी नहीं है कुरान है, उन्जुरूना, नूर वाले जरा रुको। वो जो जा रहा था नूर वाला वो रुक गया, कहने लगा क्या बात है, ये हमें आज क्यों रोक रहे हो? कहने लगे उन्जुरूना नक़्तबिस मिन नूरिकुम, भाई जरा सा रुक जाओ और अपने नूर से थोड़ा सा हमें भी दे दो। भाई कुछ समझ में आया? भाई यही से तो मुझे आगे बढ़ना है। भाई कुछ समझ में आया? वो नूर वाला अगर नूर वाला जहन में है तो उसका जवाब अब नकल करूंगा कुरान से। नूर वाला तो है ना जहन में, वो नूर वाला मैदान में आया, मुनाफिक मर्द कहने लगे अपने नूर से थोड़ा सा हमें दे दो, मुनाफिक औरतें कहने लगी अपने नूर से थोड़ा सा हमें दे दो। दुनिया में कह रहे थे कि मोहम्मद नूर नहीं है, आखिरत में अली से नूर मांग रहे हैं, आखिरत में अली से नूर मांग रहे। उन्जुरूना नक़्तबिस मिन नूरिकुम, अरे भाई जरा रुक जाओ, या अली रुक जाओ, तुम्हारे नूर से थोड़ा सा हम भी ले लें। एक मर्तबा नूर वाला मुड़ा और कहने लगा इरजाऊ वराकुम वल्तमिसू नूरा, अरे ये हमसे क्या नूर मांग रहे हो, जाओ दुनिया में वापस जाओ और जिन्हें अपना पेशवा बना के आए थे उनसे नूर लेके आओ। तो ईमान लाओ मेरे मोहम्मद पर, इज्जत करो मेरे मोहम्मद की, मदद करो मेरे मोहम्मद की, 3 शर्तें, और उस नूर की पैरवी करो जो मोहम्मद के साथ साथ दुनिया में आया है। ये ऐसा मोहम्मद है, तवज्जो है, अब मैं फिर वापस जा रहा हूं अपने नबी की तरफ, ऐसा मोहम्मद है कि मुमकिन नहीं था अनदेखे खुदा को पहचानवाना। बड़े आराम से सुनना भाई, देखो अगर बुत रखा हुआ हो तो तुम उसे आंख से भी देख सकते हो, छू के भी देख सकते हो, ठीक है ना, जबान से चाट के भी महसूस कर सकते हो, बुत अगर रखा हुआ है। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह का खुदा, मोहम्मद रसूलुल्लाह का खुदा ना आंख से देखा जाए, ना कान से सुना जाए, ना हाथ से छुआ जाए, ना जबान से चखा जाए, है ना। तो अब कैसे पता चले कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का खुदा कौन है? तो अब वो खुदा जो देखा ना जाए, जो सुना ना जाए, जो चखा ना जाए, जो छुआ ना जाए, उसके लिए तारुफ का तरीका यह हुआ कि लफ्ज कुरान के लहजा मोहम्मद का, लफ्ज कुरान के लहजा मोहम्मद रसूलुल्लाह का। सूरह ज़ुमर, यख़्लुक़ुकुम फ़ी बुतून उम्महातिकुम ख़ल्क़न मिन बाद ख़ल्क़िन फ़ी ज़ुलुमातिन सलास, अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी माओं के पेट में खल्क़ किया, और देखो रोशनी नहीं थी, फ़ी ज़ुलुमातिन सलास, 3 तारीकियों के पर्दे में खल्क़ किया, खल्क़न मिन बाद ख़ल्क़िन, और एक तख्लीक से दूसरी तख्लीक की तरफ तुम्हें मुंतकिल किया। कहां किया? तुम्हारी माओं के पेट में। क्या सूरत हाल थी? 3 तारीकियां थीं, ज़ुलमातिन सलास, 3 अंधेरे थे, जिस अंधेरे में अल्लाह ने तुम्हारी तख्लीक की। यह है सूरह ज़ुमर। और अब सूरह आले इमरान में इरशाद फरमाया युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ यशा, अल्लाह तुम्हारी माओं के पेट में तुम्हारी तस्वीर बनाता है, जैसी चाहता है बनाता है। सूरह ज़ुमर में कहा 3 तारीकियों के पर्दे में तुम्हें खल्क़ करता है। सूरह आले इमरान में कहा अल्लाह तुम्हें तुम्हारी माओं के पेट में बनाता है, नहीं, तस्वीर बनाता है। तुम अल्लाह की तस्वीरें हो, तो तुम तस्वीरें हो, ठीक। अल्लाह तुम्हारी माओं के पेट में तुम्हारी तस्वीर बनाता है। और अब सूरह मोमिन, सव्वरकुम फअहसन सुवरकुम, अल्लाह ने तुम्हारी तस्वीर बनाई, और इतनी अच्छी तस्वीर बनाई कि इससे बेहतर मुमकिन नहीं थी। सुन लिया? सूरह ज़ुमर, सूरह आले इमरान, सूरह मोमिन, और अब सूरह हशर। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिल मुसव्विर लहुल अस्माउल हुस्ना, अल्लाह है, खल्क़ करने वाला है, आदम से वजूद में लाने वाला है, तस्वीरें बनाने वाला है, तस्वीरें बनाने वाला है। कितना जोर दिया है अल्लाह ने कि मैं मुसव्विर हूं, मैं तस्वीर बनाने वाला हूं।
तुम आदमी नहीं हो, तुम मेरी तस्वीरें हो। सुन लिया, कौन सा मेरा दोस्त ऐसा होगा जिसके घर की दीवार पे तस्वीर न लगी हुई हो? है ना, हर घर में होगी तस्वीर, दीवार पे तस्वीर टंगी हुई होगी ना। अच्छा, और कौन ऐसा दोस्त है मेरा सुनने वाला जो मुसव्विर को ना जानता हो, या जिसने तस्वीर बनाते हुए न देखा हो? तस्वीर के लिए 3 शर्तें हैं। पहली शर्त जगह हो जहां बैठ के मुसव्विर बनाए, दूसरी शर्त कपड़ा या कागज हो जिस पर मुसव्विर बनाए, तीसरी शर्त रोशनी हो। जब तो मुसव्विर बनाए तो जगह हो, कपड़ा या कागज हो और रोशनी हो। ये तुम्हारे मुसव्विर हैं, और वो मुसव्विर ऐसा है कि जगह में बैठ के नहीं बनाता, मां के पेट में बनाता है, कागज पे नहीं बनाता, कतरे आग पे बनाता है, और रोशनी में नहीं बनाता, 3 अंधेरों में बनाता है। पहचानो अपने अल्लाह को, अपने अल्लाह को पहचानो। अगर अल्लाह समझ में आ गया, मोहम्मद समझ में आ जाएगा। बतने मादर में मां के पेट में तस्वीर बनाई, कतरे आग पे तस्वीर बनाई, रोशनी में तस्वीर नहीं बनाई, अंधेरे में तस्वीर बनाई। पहचानो अल्लाह को, कितना बड़ा मुसव्विर है तुम्हारा मुसव्विर। जब तस्वीर बनाए तो गूंगी बने, अंधी बने, बहरी बने, और वो जब तस्वीरें बनाए तो आंखों को बीनाई भी दे, जबान को बोलने की कुव्वत भी दे, हाथों में हरकत दे, पांव में हरकत दे, दिमाग को सोचने की कुव्वत दे। अब अपने मुसव्विर को और अल्लाह को अगर तुमने पहचान लिया तो अब मेरा एक जुमला सुनो, और इस जुमले से मैं आगे बढ़ जाऊंगा। हर घर में तस्वीर होगी। देखो, तस्वीर के 4 दुश्मन हैं, और उन दुश्मनों से तस्वीर को बचाओ वरना तस्वीर फना हो जाएगी। आग से बचाओ वरना तस्वीर जला देगी, हवा से बचाओ वरना रंग धीमे हो जाएंगे, मिट्टी से बचाओ वरना गर्द आ जाएगी, पानी से बचाओ वरना तस्वीर मिट जाएगी। तस्वीर को पानी से बचाओ वरना मिट जाएगी, आग से बचाओ वरना जल जाएगी, मिट्टी से बचाओ वरना गर्द आलूद हो जाएगी, हवा से बचाओ वरना रंग धुंधले हो जाएंगे। तो तस्वीर के 4 ही दुश्मन है, आग, पानी, हवा, मिट्टी। वो मुसव्विर ऐसा है कि इन्हीं 4 से मिलाकर ये तस्वीरें बनाई है। देखो, चेहरा है एक बालिश का, कितने हजार चेहरे हैं यहाँ पर, कितने हजार चेहरे हैं यहाँ पर। एक बालिश का चेहरा है। किसी की आंख दूसरे की आंख से नहीं मिलती, किसी की जबान दूसरे की जबान से नहीं मिलती, किसी का माथा दूसरे के माथे से नहीं मिलता, किसी के कान दूसरे के कान से नहीं मिलते, किसी की नाक दूसरे की नाक से नहीं मिलती, किसी का होंठ दूसरे के होंठ से नहीं मिलता। भाई अजीब व गरीब है मुसव्विर कि लाखों तस्वीरें बना दी। आंख में और आंख में फर्क है, नाक में और नाक में फर्क है, चेहरे में और चेहरे में फर्क है, चाल में फर्क है, मुस्कुराने के अंदाज में फर्क है, चलने के स्टाइल में फर्क है, सोचने में फर्क है, लहजे में फर्क है। करोड़ों बनाए, बस रुके रहना मेरे दोस्तों, खुलासा दे रहा हूं, रुके रहना। आदम से अब तक और अब से क़यामत तक करोड़ों बनाए, करोड़ों बनाएगा। आंख आंख से न मिले, कान कान से न मिले, नाक नाक से न मिले, होंठ होंठ से न मिले, मुस्कुराहट मुस्कुराहट से न मिले, चाल चाल से न मिले, बोलने का अंदाज बोलने के अंदाज से न मिले, सोचने का अंदाज सोचने के अंदाज से न मिले। तो कह सकते थे इतना अनाड़ी है कि जब तस्वीर बनाई नहीं बन गई। कह सकते थे ना कि इतना अनाड़ी है कि जब बनाई नई तस्वीर बन गई। तो कहने लगा कि मैं अपनी कुदरत का इजहार करूंगा, करोड़ों बनाऊंगा। आंख आंख से नहीं मिलेगी, कान कान से नहीं मिलेगा, दिमाग दिमाग से नहीं मिलेगा, माथा माथे से नहीं मिलेगा, और 12 ऐसे बनाऊंगा कि एक आंख होगी, एक नाक होगी, एक कान होगा, एक दिमाग होगा, एक तीनत होगी। मैं खुदा की कसम खिताबत नहीं कर रहा हूं, मैं तो खिताबत जानता ही नहीं। अगर तुम्हें दलील चाहिए तो अभी दलील दूंगा। करोड़ों बनाऊंगा। आंख आंख से नहीं मिलेगी, कान कान से नहीं मिलेगा, माथा माथे से नहीं मिलेगा, होंठ होंठ से नहीं मिलेगा, और 12 ऐसे बनाऊंगा कि एक आंख होगी, एक कान होंगे, एक नाक होगी, एक होंठ होगा, एक तीनत होगी, एक मिजाज होगा, एक चाल होगी, एक ढाल होगी। अगर 5वां जा रहा होगा तो जाबिर समझेंगे कि मोहम्मद जा रहे हैं, और अगर पहला सो रहा होगा तो मुशरिक समझेंगे कि मोहम्मद सो रहे हैं।